lesson number 5ல என்ன கான்செப்ட்னா அல் இதாஃபத்து ஆர் வி சே அல் முதாஃப் வல் முதாஃப் இலைஹி possessive construction possessive construction இந்த பாடத்தை நம்ம பார்க்குறோம். அது என்ன possessive constructionனா ஆஃப் அல்லது apostrophe s எப்படி வந்து அரபியில் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். How do we express the idea of 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 or apostrophe in Arabic language? This subject is called al-idafatu, possessive construction. Okay, let us do that. Let me take book of Muhammad or Muhammad's book. For better understanding, let me take book of Muhammad. நல்லா புரிஞ்சு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன், டேக் புக் ஆஃப் முகமது. இப்போ புக்கு ஃபர்ஸ்ட் புக் இருக்கு, அப்புறம் முகமது இருக்கு. ஸோ டிரான்ஸ்லேட் ஆஸ் இட் இஸ். ஸ்டெப் 1 கிதாபுன், செகண்ட் முஹம்மதுன் போட்டுக்கோம். ரைட். ஸோ புக்குக்கு ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஹியர் கிதாபுன், ஃபார் முகமது ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஹியர் முஹம்மதுன். கிதாபுன் முஹம்மதுன். Now, since we do not have of or apostrophe equivalent in Arabic language, we have to do idafa here. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவோம். இதாஃபா மீன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அடிஷன், அந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு மீனிங். அப்போ இங்கே ஒரு அடிஷன் பண்ணும். என்ன அடிஷன் பண்ணணும்னா கிதாபு முஹம்மதின். ஃபர்ஸ்ட் நோன்ல டேக் த ஃபர்ஸ்ட் நோன், remove double dhamma, put single dhamma. The second noun, remove double dhamma, put double kasra. Kitabu Muhammadin. So this becomes now mudaf and Muhammadin becomes mudaf ilayhi. See, ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணணும் காரணம், we do not have equivalent word for OF of apostrophe கிடையாது. அப்போ in order to make or give the expression of the idea of or apostrophe is, we have to do idafa. Idafa na we have to do an addition. What addition to be done? The first noun, remove one dhamma, put one dhamma. Instead of double dhamma, put one dhamma. And second noun, remove double dhamma, put double kasra instead of that. Okay. The first noun is called mudaf. First noun is called mudaf. Mudaf. And second noun, Muhammadin, is called mudafun ilayhi. I repeat, al-idafatu, or we say al-mudaf al-mudaf ilayhi, possessive construction. It is about the idea of saying, expressing OF of or apostrophes. Let us take example, book of Muhammad or Muhammad's book. For the better understanding, let us take book of Muhammad, and I want you to translate book as Kitabun as it is and Muhammad as it is Muhammadun. Okay, since we do not have apostrophes or OF of equivalent in Arabic language, we have to do one idafa here. The idafa has to be done here. What is the idafa? From the first noun, remove double dhamma, put one dhamma. And from the second noun, remove double dhamma, put double kasra. It becomes now Kitabu Muhammadin. The first one is called mudaf. Kitabu is mudaf. Muhammadin is mudaf ilayhi. Mudafun means possessed or owned. Possessed, it means possessed or owned. And mudaf ilayhi means possessor, the owner. Okay. So instead of book of Muhammad, let us say book of the teacher. Let us say the common noun of the teacher. Let's go. Book of the teacher நீங்க சொல்லும்போது write as it is, kitabun. Right? Kitabun. I have written as it is. The teacher, al-mudarrisu. So now we have to do idafa because we do not have equivalent word for OF or apostrophes. இல்லனால we have to do one idafa. Idafa means addition. What is idafa? From the first noun, remove double dhamma. Instead of
no double dhamma, put one dhamma, right? From the second noun, you have got already only one dhamma because of alif lam. But in the sentence, you can see double dhamma because it is proper name, and you have got double dhamma. So instead of that, you have put here double kasra. But here already you have only one dhamma because of alif lam. Then remove that one dhamma, put a one kasra. You removed your double dhamma, added two kasras. Here you have removed one dhamma and added one kasra. You replace with one kasra. Now this becomes kitabul mudarisi. See, two different noun has been added now. And this process is called al-idafatu. Kitab al-mudarris. The first noun is called mudaf. The second one is called mudaf ilayhi. The first one is called mudaf, and second one is called mudaf ilayhi. Fine. Okay. So we have certain rules and regulations for mudaf and mudaf ilayhi. In rules and regulations, mudaf neither definite or it should carry tanween. Neither definite nor should carry tanween. அது டெஃபினட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, தன்மீன்லையும் வரக்கூடாது. பாருங்க, பிகாஸ் இட் ஹாஸ் ஆல்ரெடி தன்மீன் தான் இருந்தது. நம்ம தான் வந்து என்ன செஞ்சோம், மொத்தமாக மாற்றணும். அப்போ முதாஃபில் வந்து அலிஃப்லாமும் வரக்கூடாது, தன்மீனும் வரக்கூடாது. தன்மீன்னா டபுள் தம்மா, டபுள் ஃபத்தஹா, டபுள் கஸ்ரா எதுவுமே வரக்கூடாது. ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கே தம்மாவை பார்த்துருக்கோம். கிதாபுல் முதரிஸ்ல இங்கே தம்மா பார்த்துருக்கோம். ஒரு மின் இங்கே போடுங்க, ஹப்சரை மின் இல்லை ஃபீயை போடுங்க, இல்லை அலா போடுங்க, அலா கிதாபில் முதரிசி. அப்போ அலா போட்டால் என்ன ஆயிரும்? இப்போ போட்டு அலா, திஸ் வில் பிகம் கஸ்ரா. அலா கிதாபில் முதரிசி. எப்படி டெஃபினைட்னால தான் அல் முதரிசி போட்டிருக்கோம். ஆமாம், மேல் அல் முஹம்மதுன்னு வராதா? வராது. ஏன்னா முகமது, ஹாலித், யாசிர் இதெல்லாம் ப்ராப்பர் நேம். ப்ராப்பர் நேம் தே ஆர் ஆல்ரெடி டெஃபினைட். முகமது, ஹாலித் சொன்னாவே இந்த பர்டிகுலர் முகமது தான் நம்ம பேசுகிறோம். இப்போ என்கிட்ட முன்னாடி ஒரு முகமது இருக்காருன்னா நான் அவரை பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன். உங்கள் முன்னாடி ஒரு முகமது இருந்தால் அவரை பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன். அப்போ முகமது இஸ் ஆல்ரெடி டெஃபினைட், ப்ராப்பர் நேம். வேர் அலிஃப்லாம் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிக்வயர்டு. பட் லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி கிடையாது, அலிஃப்லாமே கிடையாது. இப்போ முகமதுன் இந்த இடத்துல முகமதின்னா மாறின காரணம் அதுதான். பட் முதரிஸ்லாம் அப்படி கிடையாது. த டீச்சர் ஏன்னா காமன் நவுன் இல்லையா, காமன் நவுன். இட்ஸ் நாட் லைக் முகமது, அல் முதரிசு இருக்கு. அப்போ நீங்க அல் இல்லாம போட்டீங்கன்னா புக் ஆஃப் ஏ டீச்சர்னு வரும். அஃப்கோர்ஸ் அதுவும் எழுதலாம், ஆனா என்ன ஒரு ஆன்சர், புக் ஆஃப் த டீச்சர்னு வராது, புக் ஆஃப் ஏ டீச்சர் வரும். அப்புறம் கிதாபு முதரிசின் அப்படின்னு வரும். ஏன்னா முதரிசுன் வந்து முதரிசினா மாத்திடலாம். அப்ப ஆனா பட் இந்த மீனிங் வைஸ் பார்த்தா புக் ஆஃப் ஏ டீச்சர், ஏதோ ஒரு டீச்சரோட ஏதோ ஒரு புத்தகம். புக் ஆஃப் த டீச்சர்னா அல் முதரிசு பிகம்ஸ் அல் முதரிசி, இந்த டீச்சர் அவருடைய இந்த புத்தகம் அப்படின்னு டெஃபினட்டா மாறிடுது. ஓகே, இந்த கான்செப்ட் வந்து கரெக்ட். வெரி குட் கொஸ்டின் யூ ஆஸ்க்ட், மாஷாஅல்லாஹ். இப்போ முதாஃப்க்கு சர்டன் ரூல் சொன்னேன், முதாஃப் இலைஹி சர்டன் ரூல் சொன்னேன். முதாஃப் ஷுட் நாட் கேரி அலிஃப் லாம். ஒன்று, முதாஃப் ஷுட் நாட் ஹேவ் தன்மீன் இருக்கக்கூடாது. இதுவும் இருக்கலாம். முதாஃப் கேன் கம் வித் சிங்கிள் தம்மா, சிங்கிள் ஃபதஹா, சிங்கிள் கஸ்ரா. ஒரு தம்மா வரலாம், ஒரு ஃபதஹா வரலாம், ஒரு கஸ்ரா வரலாம், ரைட்? அண்ட் அல் முதரிசி இட்ஸ் முதாஃப் இலைஹி. முதாஃப் இலைஹி இட் இஸ் ஆல்வேஸ் 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 மஜ்ரூர், எப்பவுமே கஸ்ரால தான் இருக்கும். அண்ட் இட் கேன் ஹேவ் அலிஃப் லாம், இட் கேன் கம் வித்வுட் அலிஃப் லாம். As you can see the example, when you put as a proper name where you don't add alif lam, அப்போ alif lam இல்லாமே வரும், alif lam ஓட வரும், but it should come with majroor, கஸ்ரா ஓட தான் வரும். So this point to be understood. هذا كتاب, هذا اسم إشارة, مبتدأ كتاب خبر, right? Al-Quranu Kitabullahi. Let us take say Haza Kalamullahi.
அல்லது ஹாதா கிதாபுல்லா, இதுக்கே வரேன் நான், வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். இது அல்லாஹ்வுடைய புத்தகம். இப்போ குர்ஆன் என் கையில காப்பி இருக்கு. ஐ அம் சேயிங் திஸ் இஸ் புக் ஆஃப் அல்லாஹ். வேர் ஹாதா இஸ்மு இஷாரா, கிதாபுன் இங்க என்ன சொன்னீங்க? கிதாபுன் இஸ் கபர் இல்லையா? அதே தான் இங்கேயும். ஹாதா இஸ்மு இஷாரா முப்ததா, இங்க கிதாபுல்லாஹின்னு வந்திருக்கு, புக் ஆஃப் அல்லான்னு வந்திருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று முதாஃப் ஒரு தம்மா தான், செகண்ட் ஒன்று முதாஃப் இலைஹி ஒரு கஸ்ரா. எக்ஸாக்ட்லி இந்த மாதிரி. இப்போ ஹாதா கிதாபுல்லாஹில நம்ம அனலைஸ் பண்ண மட்டும் ஹாதா இஸ்மு இஷாரா முப்ததா கிதாபு கபர் வஹுவ முதாஃப் அல்லாஹி முதாஃபுன் இலைஹி, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது? கிதாபுல்லாஹி கபர்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த கிதாபு தான் கபர், வஹுவ முதாஃப் அல்லாஹி, இது இவருடைய வேதம். ஓகே, அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடும்போது அரபிக்ல பொதுவா அந்த மர்ஃபு எது இதான் நம்ம ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும். இதான் மர்ஃபு. அப்போ அதை ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி அதை ஹபர்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் முதாஃப் அல்லாஹி முதாஃப். அப்புறம் இந்த முதாஃப் இலைஹி முதாஃப் இலைஹி எப்படி தெரியுமா வரும்? ஹபர் இப்போ இங்க என்ன இருந்துச்சு? ஹபர் இது சப்ஜெக்ட் பார்ட், புட் எ ஸ்லாஷ் ஹியர். சரி, இங்க பாருங்க, கிதாபுல்லாஹி அஸீமுன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துப்போமே, புக் ஆஃப் அல்லாஹ் இஸ் கிரேட், அல்லாஹ்வுடைய வேதம் மகத்துவமானது அப்படின்னு சொல்றோம். வேர் கிதாபு ஒன் தம்மா பிகாஸ் முதாஃப், இட் இஸ் முப்ததா ஹியர், வஹுவ முதாஃப் அல்லாஹி முதாஃபுன் இலைஹி அண்ட் அஸீமுன் கபர். அப்போ இப்போ என்னாச்சு? கிதாபுல்லாஹி put a slash here. இங்க ஹாதா கிதாபுல்லாஹில கபர் பார்ட்ல இருந்தது. It was in the கபர் part. Which one? The முதாஃப் முதாஃப் இலைஹி. And in this particular sentence, Kitabullahi Abdibun, where Kitabullahi has gone in the place of Mubtada. Mubtada place இப்போ இருக்கு. அப்போ அது எந்த இடத்துலையும் வரும். நம்ம அது பாயிண்ட் கரெக்டாக எங்கே இருக்கோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்டாக சொல்லணும். ஈவன் இட் வில் கம் இன் தி ஜும்லா, ஃபைலியா வெர்பல் சென்டென்ஸ்லையும் வரும். அதை இப்போ போட்டு காமிக்கிறேன், வெர்பல் சென்டென்ஸ் வரும். அப்போ அங்கே இருக்கும்போது முதாஃப் இலைஹி ஃபாயிலாவும், ஏன்னா ஃபாயிலா வர கூட சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? எப்படின்னு அதை நான் இப்போ காட்டுறேன். ஃபாயிலா எப்படி வரப்போகுது, அப்புறம் நடுவில் கூட எப்படியாவது வரலாம். ஓகே, அதையும் இப்போ காமிச்சோம் இன்ஷா அல்லாஹ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி இங்கே கிதாபுல்லாஹி வந்து கபர்னு சொல்லக்கூடாதோ, வேறு ஒன்லி கிதாபு இஸ் கபர் வஹுவ முதாஃப் அல்லாஹி முதாஃப் இலைஹி. சிமிலர்லி ஹியர் கிதாபுல்லாஹி இஸ் நாட் முப்ததா, ஒன்லி கிதாபு, பிகாஸ் முப்ததாவுடைய ப்ராப்பர்ட்டியே பெரிய சொத்தே வந்து மர்ஃபூ தான். அது ஒரு கோலமும் அது விட்டு தராது. இஃப் வி சே கிதாபுல்லாஹி இஸ் முப்ததா, இட்ஸ் இன் மஜ்ரூர். மஜ்ரூர் cannot be முப்ததா. ஸோ கிதாபு ஒன்லி முப்ததா வஹுவ முதாஃப் அல்லாஹி. அந்த எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் நம்ம பிரிச்சுக்கணும். அது முன் கபர். ஓகே, இப்போ இது ஜும்லா இஸ்மாயில் வந்துச்சா? இப்போ ஜும்லா ஃபைலில் பாருங்க. خرج ابن حامد من الفصل وذهب إلى غرفة المدير. இப்போ ஒரே சென்டென்ஸ்ல ரெண்டு விஷயமும் வந்துருச்சு. இதெல்லாம் ஜும்லா இஸ்மியாவா? முப்தா பாட்லையும் வருது, கபர் பாட்லையும் வருது. ஜும்லா ஃபைலில் பாருங்க. خرج என்னது? ஃபைல். Where is the file? Ibnu is the file. Why? Because it carries marfu'un damma. அப்புறம் what else it is? وهو مضاف حامدين مضاف إليه. So I write what is Kharaj doing here? It is fa'il. What is Ibn doing here? It is Ibnu fa'ilun and வஹுவ முதாஃப். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த முதாஃப் என்ன செய்யும்? ஃபாயிலா கூட வரும், முதாஃப் இலைஹி வராது. ஃபாயிலா ஏன்? அது மஜ்ரூர். மஜ்ரூர் cannot become முப்ததாவோ வர முடியாது,
மஜ்ரூர் can never be your fa'il, can never be முப்தா because it is மஜ்ரூர். அப்போ அந்த முக்தா அந்த அம்சம் முக்தா கிட்ட ஐ மீன் முதாஃப் கிட்ட இருக்கு மர்ஃபூல வரும்போது அப்போ என்ன வந்துடும் ஃபாயில் வர சான்சஸ் as you can see the example. So ibnu fa'ilun mudafun hamidin what mudafun ilayhi. அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன மினல் ஃபஸ்லி அது ஜஸ்ட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் தாருன் வ மஜ்ரூருன் அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு வ அர்ஃபு வதஃப். நெக்ஸ்ட் என்ன தஹப ஃபைல் ஃபாயில் எங்க ஃபாயிலுன் முஸ்தத்திர் ஃபாயில் வந்து என்னாச்சு முஸ்தத்திர். இப்போ தக்தீரு ஃபாயில் இஸ் முஸ்தத்திர் we have to give the justification எங்க போச்சு. இப்போ தக்தீரு ஹு ஹுவ ஏன்னா هو ذهب ويذكر هو ذهبتنا هي ذهبتنا انت واللي ابو ذهبنا هو كل تقديره هو ويدل على யார குறிக்குது இப்னு ஹாமித குறிக்குது. அப்போ ويدل على الابن சன்ன குறிக்குது. அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனும் கொடுத்துடணும். ஃபாயில் முஸ்தத்திர் இருந்தா இப்போ ஃபாயில் இங்கே இருக்கிறனால நம்ம ஒன்றும் எக்ஸ்பிரஷன் தேவையில்லை. ஃபாயிலுன்னு போட்டு ஹோமுதாவும் போட்டோம். ஆனால் முஸ்தத்திர் சொல்லும் போது என்ன செய்யணும் ஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும். ஓகே இப்போ ஃபாயிலும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அது முஸ்தத்திரா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பாருங்க இலா இருக்கு. இலா என்னது ஹர்ப்ஜர். இங்கே பாருங்க நல்லா கவனிக்கணும். ஒருவேளை இந்த சென்டென்ஸ் எதுவுமே முன்னாடி எதுவுமே இல்லாட்டி இது என்னவா வந்திருக்கும் உருஃபத்துன்னு வந்திருக்கும். உருஃபத்துல் முதேரி அப்படின்னா ரூம் ஆஃப் த சேம்பர் ஆஃப் த ஹெட்மாஸ்டர். வேற உருஃபத்து முதாஃப் அல் முதேரி முதாஃபிலி. நம்மளால புரிய முடியும். இந்த சென்டென்ஸ்லயே பாருங்க இப்னு ஹாமிதின் முதாஃபிலை தம்மால வந்திருக்கு. இதே சென்டென்ஸ்ல அதே முதாஃபிலா வந்திருக்கு கஸ்ரா வருது. இப்போ ஏன் இலா வந்தனால பிகாஸ் ஆஃப் இலா this ghurfatu ஒரு தம்மா has to be removed. Instead of that we have to add one kasra. இப்போ இலா குர்ஃபத்தியா சொல்லணும் பிகாஸ் இலா வந்துடுச்சு. அப்போ ஹப்ஜர்னா இஸ்மு மஜ்ரூர் தானே குர்ஃபத்தில் முதேரி. அப்போ குர்ஃபத்தி என்னது இலா என்னது இலா ஹப்ஜர். அதோட இஸ்மு மஜ்ரூர் எங்க இருக்கு குர்ஃபத்தி இருக்கு. அது இஸ்முன் மஜ்ரூருன் and not only இஸ்மு மஜ்ரூருன் வஹுவ முதாஃப். அது முதாஃபா உருவெடுக்குது. அப்போ அல் முதீரி முதாஃபுன் இலைஹி இலா குர்ஃபத்தில் முதீரி. So son of Hamid left from the classroom and he went to the director's room of the director. இப்போ இங்கேயே ரெண்டு முதாஃப் இலைஹி வந்திருக்கு. ஒன்று ஃபாயிலாவும் வந்திருக்கு. ஒன்று பாருங்க நான் சொன்ன மாதிரி முதாஃப் எப்படியா இருக்கலாம் ஒரு தம்மால வரும் ஒரு கஸ்ரால வரும் ஒரு ஃபதால வரும். ஆனால் தமிழில் வரக்கூடாது. இப்போ மேலே நம்ம தம்மால இங்கே பார்த்தோம் அதே முதாஃப் இங்கே வந்து கஸ்ராலையும் பார்த்துட்டோம். ஃபதால வரும்போது இன்ஷால்லா பார்ப்போம் மன்சூப்ல பார்ப்போம். அப்போ இது முதாஃபிலை முக்தா பாட்டில் போகும் ஹபர் பாட்டில் வரும் ஃபாயிலா வரும். நடுவில் வந்து அதே சென்டென்ஸில் மேல் ஃபாயில் எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு ஹப்ஜர் முன்னாடி இஸ்மு மஜ்ரூரா வரும். ஸோ இவ்வளோ பொசிஷனில் மாறி வரும். வேர்டு தானே எங்கே வேணால் வரலாம்ல. ஸோ அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அது ஒரு வேர்டு அது எங்கே வேணால் வரும் அதோட இஷ்டம். அது வரும்போது நம்ம கரெக்டாக பிக் பண்ணி பாயிண்ட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதோடைய டெஸ்டினேஷன் நம்ம எழுதணும். அதோட அனாலிசிஸ் கொடுத்துடணும். ஓகே இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த குர்ஃபத்தி இருக்கு இல்லையா இந்த குர்ஃபத்தி இதுக்கு ரெண்டு ரோல் ப்ளே பண்ணுது. இட் ஆக்ட்ஸ் டூ ரோல்ஸ் ஹியர். ஒன் இஸ் இட் இஸ் ஹிஸ்ஸு மஜ்ரூர் ஃபார் திஸ் இலா. Another one role is this mudaf for this mudaf ilayhi. Right? So it plays two roles here. One it is ism majroor for ila and it plays mudaf for this mudaf ilayhi. It plays here two roles. அப்போ இந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து நம்மளோட யோசனையை தூண்டுது. ஓகே இந்த மாதிரி வரும். ஓகே இன்னா பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் இன்னா அன்ஸல்னாஹு ஃபீ லைலத்தில் qadri இல்லையா. ஸோ ஃபி ஹப்ஜர் லைலத்தி இஸ்முன் மஜ்ரூருன் வஹுவ முதாஃப் அல் கத்ரி முதாஃபுன் இலைஹி.
Apo Lailati here plays two roles, right? It is playing here two roles. It's playing two roles here. One as ism majrurun and wahuwa mudaf. It is mudaf. It acts mudaf for this mudaf ilayhi. Certainly, we have sent down it in the night of Qadr. The night of மகத்துவமிக்க இரவு, மகத்துவமுடைய இரவு நம்ம இந்த குரானை இறக்கி வைத்தோம். சூரா அன்சல்னா ஃபீ லைலத்துல் கத்ர் நம்ம அந்த சூறால பார்க்க முடியுது. அப்ப நான் இங்க சொல்ல வந்தது கருத்து வந்து ஃபீ ஹப்ஜர் லைலத்தி இஸ்மு மஜ்ரூர், இட் ஆல்சோ ஆக்ட்ஸ் முதாஃப் ஃபார் முதாஃப் இலைஹி, ஃபார் திஸ் முதாஃப் இலைஹி, ரைட்? இதான் லெசன் நம்பர் 5ல நம்ம முதாஃப் இலைஹி கான்செப்டை பார்க்கணும். ஓகே, முதாஃப் கேன் பி முப்ததா, இட் கேன் கம் as கபர், இட் கேன் கம் as ஃபாயில். இந்த மூணு விஷயமே இந்த லெசன்ல நம்ம பார்த்துருவோம். அஃப்கோர்ஸ் அழகாக கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதில் செயின் ஆஃப் முதாஃப் இலைஹி இருக்கு. அது இன்ஷால்லா ஐ ஹேவ் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்தது அப்படின்னா இன்ஷால்லா இப்போ கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வி வில் டூ இன்ஷால்லா. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் ஐ கேன் டூ. இப்போ மஸ்ஜிது ரசூலில்லாஹி ஃபில் மதீனத்தி அல் முனவ்வரத்தி. இது பாருங்க, திஸ் கால் செயின் ஆஃப் முதாஃப் இலைஹி. Mosque of the messenger of Allah is in மதீனா முனவ்வரா. இங்க பாருங்க, இப்போ அல்லாஹ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த இடத்துல மஸ்ஜிதுர் ரசூலி, ரைட்? மஸ்ஜிதுர் ரசூலினா மாஸ்க் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் இஸ் இன் தி, அல்லாஹ்வுடைய பள்ளி மதீனாவில் உள்ளது. கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல, சொல்லியிருக்கோம் இதோட சொல்லணும். ஏன்னா நிறைய டெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது அப்படிதான் அல்லாஹ் நபியோடைய பள்ளி மதீனாவில் உள்ளது. ஓகே, இப்போ இங்க பாருங்க, ஐ வாண்ட் டு ஆட் ஒன் மோர் முதாஃப் ஹியர், ஐ மீன் முதாஃப் இலைஹி ஹியர், ஜஸ்ட் லைக் மஸ்ஜித் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் அல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய பள்ளி மதீனாவில். அப்போ என்ன பண்றீங்க, ஒரு முதாஃப் இலைஹி இங்க ஆட் பண்ணேன். எப்போ முதாஃப் இலைஹி இங்க ஆட் பண்ணணும், திஸ் பிகம்ஸ் முதாஃப் என்ன இருக்கக்கூடாது, அலிஃப் லாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த இப்போ மஸ்ஜிதுர் ரசூலில் இருந்து என்ன ஆச்சு, நான் பாருங்க, مسجد الرسول في المدينة المنورة where مسجد is مبتدا وهو مضاف الرسول مضاف إليه في المدينة جار مجرور شبه الخبر المنورة is not. The mosque of the prophet is in the Madinah Munawwara. Now I want to say mosque of the prophet, messenger of Allah, a prophet of Allah, of Allah. I want to add one more mudaf ilayhi, one more word here, that is mudaf ilayhi. When I add here a mudaf ilayhi, முதாஃப் இலைஹினா மஜ்ரூர்ல தான் வரும். அது போடும்போது நான் என்ன செஞ்சிடலாம், ஐ கிவ் ஹியர் கஸ்ரா directly because it is mudaf ilayhi. But this becomes, this mudaf ilayhi, which one is mudaf? Rasuli is mudaf. அப்போ முதாஃப்னு சொல்லிட்ட பிறகு நம்ம அலிஃப் லாம் போட முடியுமா? முடியாது. we will have to drop the alif lam. அப்போ இங்க drop பண்ணியாச்சு. ஓகே, இங்க அப்ப கஸ்ரா வந்துச்சு because இது வந்து முதாஃப் இலைஹி for this mudaf. மஸ்ஜித் is mudaf, ரசூலி முதாஃப் இலைஹி, வஹுவ முதாஃப், Allahi mudaf ilayhi. This is called chain of mudaf ilayhi. The mosque of the messenger of Allah is in Madinah Munawwara. This is called என்ன சொல்லுவோம், chain of mudaf ilayhi சொல்லுவோம். Okay. இப்போ lesson number 6 talks about hadihi. Hadihi means this. It is feminine form of hada. அவ்வளவுதான். அப்போ மன் ஹாதிஹி, ஹூ இஸ் திஸ், மா ஹாதிஹி, வாட் இஸ் திஸ், கரெக்டாக ஃபெமினின் தான். இப்போ ஃபெமினின் எப்படி அரபிக் லாங்குவேஜில் இருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் முஸ்லிமுன். இப்போ திஸ் இஸ் முஸ்லிம், மேல் முஸ்லிம். ஃபீமேல் முஸ்லிம் எப்படி மாற்றணும், முஸ்லி இங்கே ஃபதா போட்டு the last letter takes fataha. So muslimatun, a female Muslim. Similarly, tabibun. இங்க என்ன வரும், tabibatun. The last letter before adding the round that takes a fatha, tabibatun. So muslimun, muslimatun, tabibun, tabibatun, talibun, talibatun, muhandisun, muhandisatun,
முதரிசுன் முதரிசத்துன் எல்லாமே nouns. Now they are made feminine by adding raunta at the end. Similarly, adjective கூட என்ன ஆகும் அரபிக்ல ஃபெமினின் என்ன வரும், ஃபெமினினா உருவாக்க முடியும். எப்படி ஜதீதுன் இருக்கா, கடைசி கபீருன், கபீர கபீர துன் பாருங்க, சகீருன் சகீரத்துன், தொவீலுன் தொவீலத்துன், கசீருன் கசீரத்துன், ஜதீதுன் ஜதீதத்துன், கதீமுன் கதீமத்துன். So nouns and adjectives are made feminine by adding round at the end. ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு நவுன் நம்ம படிக்கும்போது அதோடைய ஃபெமினின் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும், சரிங்களா? அப்போ இந்த லெசனில் துத்துல் ஃபார்ம்ஸ் அதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ எனி நவுன் எண்டிங் வித் ரவுந்தா இஸ் ஃபெமினின், ஒரு கேட்டகரி. ரெண்டாவது ஆமினத்து, ஜெய்னபு, மரியமு, கதீஜத்து, இவங்கெல்லாம் ஃபெமினின் பை ப்ராப்பர் நேம், பை நேம்ஸ். பிறகு என்ன பார்க்குறீங்க, அதில் இந்த உம்முன் உம்முன் பின்துன் உஹ்துன், உம்முன்னா மதர், பின்துன்னா டாட்டர், உஹ்துன்னா சிஸ்டர். இதுக்கு ரவுந்தாவும் இல்லை, அதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, ஃபெமினின் நம்ம மறுத்துடக்கூடாது. உம்முன் வந்து ஃபெமினின் அம்மா, அப்போ அங்கே ரவுந்தா இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. பின்துன் சகோதரி, ஐ மீன் டாட்டர், என்னுடைய பெண் குழந்தை. அப்போ அதுக்கு அங்கேயும் நம்ம கேர்ள் ஆர் டாட்டர், தட் ஆல்சோ வேர், அது அங்கேயும் மீனிங்லேயே வந்துடுச்சு உங்களுக்கு. ஒஹ்துன் சிஸ்டர், அங்கேயும் நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸப்ஷனல் கேஸ், இந்த மூணுமே வேர் யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் தட் ரவுந்தா. ஓகே, ஸோ ஒன் இஸ் வித் ரவுந்தா இருந்தால் ஃபெமினைன், அப்புறம் வந்து நேம்ஸ் மரியம், ஜெய்னப் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஃபெமினைன். நேம்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் பிளேசஸ் ஆர் ஃபெமினைன். இப்போ மிஸ்ரு, அல் ஹிந்து, அல் யாபான், அஸ்ஸீன் அதெல்லாம் பேசுனீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஃபெமினைன் ஃபார்ம். அப்புறம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி விச் ஆர் டபுள், எதுன், உஸ்னுன், ஐனுன், ரிஜிலுன், கால், கை, இதெல்லாம் பேசுனா தே ஆர் ஃபெமினைன். ஒய்? பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி விச் ஆர் டபுள், தே ஆர் ஃபெமினைன். அப்பா எதுன்னு இருக்கா, ஹாதிஹி எதுன்னு தான் சொல்லுவோம், ஹாதை சொல்லக்கூடாது, ரைட்? இது அப்புறம் பை யூசேஜ், அரப்ஸ் வந்து பை யூசேஜில் ஃபெமினாக இருக்குது. எப்படி தாய்நாடு, பூமி தாய், தாய்மொழி, இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. அதில் கங்கா, யமுனை, சரஸ்வதி, இந்த காவேரி நேம், ஐ மீன் இந்த ரிவர்ஸ் நேம் எல்லாம் ஃபெமினினில் தான் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் அரபிக்லேயும் உங்களுக்கு பை யூசேஜ். உதாரணமாக அர்துன் எர்த் வந்து ஃபெமினின். ஷம்சுன் சூரியன், அது ஃபெமினின். கமர் வந்து மேஸ்குலின், ஷம்ஸ் வந்து ஃபெமினின். இப்போ யூசேஜ் நாருன்னா ஃபயர், ஹெல் ஃபயர், அப்போ நாருன் அது ஃபெமினின். விண்ட், ரீஹுன், அது ஃபெமினின். இந்த மாதிரி நேச்சுரல் உள்ள ரிசோர்ஸஸ் அது உள்ளது எல்லாமே நிறைய இது மற்ற தமிழில் இருக்க மாதிரியே அரபிலும் என்ன செய்யுது, அதுவும் வந்து ஃபெமினினாக பாவிக்கப்படுது. ஓகே, அதில் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறது 6th லெசனில் கித்ருன் வந்துச்சு. கித்ருன்னா பாட். அப்போ அது கித்ருன் வந்து இந்த இதில் எதுவுமே வரவே இல்லை. ரவுந்தா இல்லை, நேம்ஸில் கிடையாது. அலிஃப் மக்சூரா, ஐ மீன் அலிஃப் ஹம்சா அந்த கேட்டகரி, அஸ்மா ஊ, அலிஃப் ஹம்சா அந்த மாதிரியும் இல்லை. சல்மா, லைலா அந்த மாதிரி யாலையும் இல்லை, புள்ளி இல்லாத அதுலேயும் இல்லை. இப்போ கித்ருன் வந்து பை யூசேஜ் இட் இஸ் ஃபெமினின். அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஹாதி தான் போட்டு பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த ஹாதி வரும்போது இங்கே பாருங்க, ஹாதிஹி பின்து யாசிரின், this is daughter of Yasir, wa hadihi jalisatun, and she is sitting, or wa hiya jalis, and she is sitting. அப்போ பின்து யாசிரை பற்றி பேசும்போது ஜாலிஸ்னு வந்துச்சு. ஹாதா இப்னு முஹம்மதின் வஹுவ வாக்கிஃபுன். பாருங்க, this is son of Muhammad and it is standing, and he is standing. இல்லை சிட்டிங் சொன்னா கூட என்ன இங்கே ஜாலிசுன். ஏன்? பிகாஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இப்னு முஹம்மத், இப்னு வந்து சன்னு, ஸோ ஜாலிசுன். ஹியர் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பின்து, ஸோ ஜாலிசத்து. அப்போ இங்கேயும் இந்த ஹாதா ஹாதி இந்த இதில் கூட என்ன அந்த எக்ஸ்பிரஷனும் முதாஃபிலை வரும். அந்த ஸோ அது நம்ம எங்கே வேணால் எப்படி வேணால் வரும், நம்ம கரெக்டாக பொசிஷன் மட்டும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நெக்ஸ்ட் லெசன் 7ல் வந்து யூ ஹேவ் what? Tilka is the meaning that it is the feminine form of zalika.
ஜாலிக்க பாபுன் ஜாலிக்க தாலிபுன், that is a student. தில்க தாலிபத்துன், that is a student. ஜாலிக்க இஸ்மு இஷாரா முப்ததா தாலிபுன் खबर, தில்க இஸ்மு இஷாரா முப்ததா தாலிபத்துன் खबर. மன் ஜாலிக்க, who is that, ஜாலிக்க தாலிபுன். மன் தில்க, who is that, தில்க தாலிபத்துன். இப்போ அதே மாதிரி பொருள், ஜாலிக்க கிதாபுன், that is a book. தில்க சாத்துன், that is a watch. அப்போ ஜாலிக்க கிதாபுன், தில்க சாத். எப்படி நம்ம ஹுவ பயன்படுத்தணும்? ஹுவ முகமது சொன்னோம், ஹுவ கிதாபுன்னு சொன்னோம். ஹுவ முகமது, ஹி இஸ் முகமது. ஹுவ கிதாப், இட் இஸ் எ புக். அதே மாதிரி ஹி ஆமினத்து, ஷி இஸ் ஆமினா. ஸோ ஐன ஆமினத்து ஹியல் மத்பஹி, ஐன சாத்து ஹியல் அஸ்ரி. அதே மாதிரி இப்போ ஜாலிக்க முகமது தாலிபுன், முகமது, ஜாலிக்க முகமது, தில்க ஆமினத்து, தட் இஸ் முகமது, தட் இஸ் ஆமினா. இப்போ ஜாலிக்க கிதாபுன், தட் இஸ் எ புக். தில்க சாத்துன், தட் இஸ் எ வாட்ச். இப்போ ஹுவ ஹிய எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அது மாதிரி இதுதான், அந்த மாதிரி சிம்பிள் தான் இதுவும். அங்கே என்ன ப்ரொனவுன் வந்திருக்கு, இங்கே டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொனவுன் இருக்கு, இஸ்மு இஷாரா வந்திருக்கு, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஓகே, அப்போ அதே சேம், அதே எக்ஸாம்பிள், அதே அனாலிசிஸ், அதே முப்ததா, அதே ஹபர், அதே தான் இது இங்கேயும். எந்த சேஞ்சும் இல்லை. ஒன்லி ஒன் சேஞ்ச் இஸ், அங்கே ஹுவ பதிலாக இங்கே ஜாலிக்க, அந்த ஹிய பதிலாக இங்கே தில்க. அது ப்ரொனவுனு, பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ், இது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ். ஸோ லெசன் நம்பர் 7 அதை பற்றி தான். வேறு சின்ன லெசன், வேறு எக்ஸ்ட்ரா அதில் எலிமெண்ட்ஸ் எதுவுமே, நியூ கான்செப்ட் எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? இது பாருங்க, இது சிம்பிள் லெசன். ஹாதா ரஜுலுன், ரஜுலு தாஜிருன். ஹாதர் ரஜுலு தாஜிருன். 3 சென்டென்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். It is like this is a man, ismu ishara mubtada, rajulun khabar. Ar-rajulu tajirun, the man is a merchant. Ar-rajulu mubtada, tajirun khabar. இப்போ இந்த லெசன் நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா, how do we say this man is a merchant? இதான் நம்ம கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் படிச்சது this is a man, second the man is a merchant, third how do I say this man? இப்போ when you say this man, அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அரபிக்கில் ஹாஸா, இந்த ரஜுலுனை வந்து அல் ஆட் பண்ணும். we have to add al. when you add al, one dhamma should be dropped. I have added here one dhamma. Okay, remove one dhamma and place one dhamma here. ஹாதர் ரஜுலு. இப்போ இது என்ன மீனிங்னா, திஸ் மேன் ஆகுது. திஸ் மேன் இஸ் நாட் a complete sentence. Correct? In order to make it complete, we have to add a predicate. Khabar சேர்க்கணும். இப்போ ஹாதர் ரஜுலு தாஜிருன், திஸ் மேன் இஸ் a merchant அப்படின்னு ஏதாவது நமக்கு. இல்லாட்டி ஹாதர் ரஜுலு ஃபில் மஸ்ஜிதி, திஸ் மேன் இஸ் இன் த மாஸ்க். ஹாதர் ரஜுலு கபீருன், திஸ் மேன் இஸ் பிக். இந்த மாதிரி ஏதாவது சேர்த்தா தான் உங்களுக்கு கபீர் தான் வரும். இல்லாட்டி முழுமை அடையாது. ஏன்? நீங்கள் தான் என்ன செஞ்சிட்டோம், இங்கேருந்து ரஜுல் இந்த திஸ் மேன் கான்செப்ட்காக இங்கே அலிஃப் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டோம். அப்போ நான் இதை மறைச்சிக்கிறேன். ஓகே, ar-rajulu tajirun, the man is mentioned, இது முப்ததா, இது கபர். இப்போ நான் ஹாதா கொண்டு வந்துடுறேன், இதை மறைச்சிடுறேன். ஹாதா தாஜிருன், திஸ் இஸ் எ மெர்ச்சன்ட். ஹாதா முப்ததா, தாஜிருன் கபர். அப்போ 2 விஷயத்துலையும் என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் வந்து ஒன்றும் இன்கம்ப்ளீட் ஆகலை. கரெக்டாக முப்ததா கபர் அங்கே உட்காந்துருக்கு. சரியா? அப்போ இது பேர் என்னன்னா, இது பேர் வந்து பதல், சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் திஸ் ஹாதா. ஸோ ஹாதா ismu ishara. Ar-rajulu, what is that? Badal, substitute. Tajirun, khabar. Because we should not say again ar-rajulu is one more mubtada. No, அது mubtada, ஒரு mubtada ஒரு சென்டென்ஸ்ல 2 mubtada வராது. நம்ம நேத்து அந்த நேத்து படிச்சோம் ஒன்று, ஹாத தாலிபு அபுஹு வசீருன், வேற ஹாத தாலிபு முப்ததா, அபுஹு இன்னொரு முப்ததா சொன்னீங்கன்னா அது சென்டென்ஸ்குள்ள சென்டென்ஸ் புரியும் நினைக்கிறேன். சென்டென்ஸ்குள்ள ஒரு சென்டென்ஸ் அப்படி அமையுது. பட் ஒரே சென்டென்ஸ்ல என்ன வர்றது உங்களுக்கு, ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்ல 2 முப்ததா வர சான்ஸே கிடையாது. இப்போ ஹாதா இஸ்மு இஷாரா முப்ததா, ஹாதா ரஜுலு, திஸ் இஸ் எ மேன். இப்போ ரஜுலு தாஜிருன், the man is a merchant. Now I want to say this man is a merchant. This is a man படிச்சாச்சு ஃபர்ஸ்ட் லெசன். The man is a merchant படிச்சாச்சு தேர்ட் லெசன்.
This man is a merchant. It is new concept which is introduced in the lesson number 8. But how do I say this man in Arabic language? Let me write here hada rajulun. This is a man. But this man panona, I have to add here an alif lam. Not only hada, zalika, ஹாசா ஜாலிக ஹாதிஹி தில்க 4 டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். இனிமேலும் படிப்போம். டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவோம், ப்ளூரல் படிப்போம், தீஸ் தோஸ் தான் படிப்போம். எதுவும் வந்தாலுமே அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் இஸ் ஃபாலோட் பை a noun with alif lam வந்தா இந்த கான்செப்ட் வந்துடும். When you add alif lam here, one dhamma should be dropped. So I have given only one dhamma. Hadar rajulu. Let us read hadar rajulu, and it means this man. And this man is not a sentence. Am I right? You should say this man is tall, this man is short, this man is old, this man is new, this man is in the masjid, this man is in the market. In order to make it proper sentence, you need to add one predicate, right? So I am adding here tajirun. This man is a merchant. அப்படின்னு add பண்றோம். Okay, where let me hide this. First let me hide a rajulu. Okay. Now you read hada tajirun. This is a merchant. Where hada is mubtada, tajirun is khabar. Fine. Let me hide haza. இப்போ hide இது hada hide பண்ணிக்கலாம். Now you read ar-rajulu tajirun. The man is a merchant. Where ar-rajulu is mubtada, tajirun is khabar. But in both the ways the sentence is complete. ரெண்டு விஷயத்துல நீங்க பார்க்கும்போது the sentence is complete. What is that ar-rajulu doing here? This is badal, substitute for hada. Hada is mushara mubtada, and what is a rajulu? It is not another mubtada, right? It is badal. It is substitute, because even if we delete this, it conveys the meaning. Hada tajirun. This is a merchant. It clearly conveys the meaning. Apo, it is, what is that? It is badal, substitute for this hada. Apo tajirun is the khabar. So this is the concept of badal. Inshallah, I mean lesson number 8. It is given very detailedly. Okay, should be, you should நம்ம என்ன செய்யணும், நல்லா ஒரு தடவை இந்த பார்த்துட்டு டெக்ஸ்ட், ஐ மீன் கீபுக் ஒரு வார்டு பார்த்துடணும். இட்ஸ் கிளியர்லி கிவன் தேர் இட்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் தென் இன்ஷால்லா யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை விச் ஒன் இஸ் பதில். பதில் வந்து பல பரிணாமங்கள் வரும். உதாரணமா, திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட். ஐ சே திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட். அப்புறம் ஐ ஆட் இஸ் நேம் யாசிர். திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் யாசிர்னு சொல்லணும். ஓ லெட் மீ சே மை ஃப்ரெண்டு நான் தூக்கிடுறேன். திஸ் இஸ் யாசிர் கன்வே ஆகுது. திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்டை உள்ள வச்சிடறேன், யாசிரை தூக்குறேன். திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட், திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட், இவர் வந்து என்னுடைய நண்பர். அப்போ நீங்கள் மை ஃப்ரெண்டு தூக்கினாலும் யாசிர் வச்சாலும் இட் கன்வேஸ் த மீனிங். யாசிர் தூக்கிட்டு மை ஃப்ரெண்ட் வச்சாலும் இட் கன்வேஸ் த மீனிங். அப்போ வாட் இஸ் திஸ்? அப்போ யாசிர் வந்து இந்த இடத்துல பதில் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட். ரைட், இதான் அந்த கான்செப்ட். அப்போ பல கோணத்துல வரும். எந்த கோணத்துல? ஒன்று, இந்த it comes after the demonstrative pronoun with alif lam, that is also badal. And இந்த மாதிரி பதிலும் வரும். என்னது? இங்க பாருங்க, இங்க demonstrative pronoun இருக்கு, I can write here hadha sadiqi, this is my friend yasirun. அப்போ sadiqi I remove, yasirun, yasir I remove, this is also correct. அப்போ என்ன, இங்க instead of sadiqi இது பதில். அப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது hadha ismu ishara முப்ததா. நீங்க என்ன சொல்லக்கூடாது, சதிக்கு பதில் சொல்லக்கூடாது இங்க, பிகாஸ் ஹாதாக்கு பின்னாடி அலிஃப் லாம் வந்தா தான் அது பதிலா வரும். ஓகே, இங்க ஹாதாக்கு பின்னாடி உள்ளது நவுனு. அப்ப அது என்ன சொன்னா, அது சதீகு, சதீகு खबर वहुव मुदाफ या मुतकल्लिम मुदाफुन इलेही. And what is yasirun? Yasirun is badal. இது பதிலா அப்ப யாரு முப்தல் மின்ஹு, who is substituted by it. யாருன்னா खबर वहुव मुदाफ, இதுதான் முப்தல் மின்ஹு, ரைட்? முப்தலுன் மின்ஹு, substituted by it. யாரு இங்க? friend. This is my friend யாசிர். அப்போ ஃப்ரெண்டு தானே அந்த இடத்துல. இப்போ ஹாதா கிடையாது இந்த இடத்துல. இங்கே தான் அந்த ஹாதாவுடைய
ஹாதா ப்ளஸ் அல் அந்த காம்பினேஷன். அப்போ இந்த மாதிரி பதிலும் வரும், இந்த மாதிரி பதிலும் வரும். நம்ம அந்த மீனிங் வைஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு புரிஞ்சிடும். இங்கே அஃப்கோர்ஸ் வந்து சதீக் தான் ஃப்ரெண்டு, அந்த இடத்துல தான் யாசிர் இருக்காரு. அப்போ அவர் தான் வந்து பதில். அப்போ அவர் பதில்னா யார்? முப்தல் மின்ஹூ சப்ஸ்டியூட்டட் பை இட் யாருன்னா அது வந்து சதீக். ஓகே, இது மர்ஃபுவா இருந்தால் அது மர்ஃபு, அது மன்சூபா இருந்தால் அது மன்சூப், அது மஜ்ரூரா இருந்தால் மஜ்ரூர். அது இன்னும் நம்ம படிக்கல இன்ஷால்லா, அது படிக்கும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, சின்ன சின்ன கான்செப்ட் தான். இதில் துக்துர் ஃபாப்தின் சாப் இன்னும் 2-3 விஷயங்கள் கொடுத்தது வந்து அமாம, ஹல்ஃப, ஜலச, இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அம்மாமா வந்து ஜர்ஃபு, ஹல்ஃபனால ஜர்ஃபு, ஜலச வந்து ஹீ சேட் ஃபேல். ஸோ அந்த இன்ஃபேக்ட் 5th லெசன்லேயே அது நம்ம படித்தோம். முகமதுன் ஹல்ஃப ஹாமிதின், முகமது இஸ் பிஹைண்ட் ஹாமித் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம். இப்போ அந்த ஜர்ஃபே வந்து முதாஃபிலே, ஜர்ஃபே வந்து ஷூலா ஹபர்னு படித்தோம். அது போது மூணு டைப்பு இதுலேயே உங்களுக்கு வந்துடுது. ஓகே, 3 டைப் இதுலேயே வந்துடுது. ஒன்று ஆதா கிதாபுன், ரெண்டாவது அல் குரானு கிதாபுல்லாஹி, அல் ரஜுலு ஃபில் மஸ்ஜிதி, மேன் இஸ் த மாஸ்க். இப்போ முஹம்மதுன் ரைட், அல் ஹகீபத்து தஹ்தல் மக்தபி. So this is one kind of கபர். ரெண்டுமே சேர்த்து ஒன்று தான், சிங்கிள் வேர்டாக வருது. இது காம்பவுண்ட் ஆஃப் முதா முதாஃபிலே. ரெண்டாவது கபர் வந்து ஃபில் மஜ்தி, ஜார் மஜ்ரூருன் ஷுபுஜும்லா கபர், ப்ரிபோர்ஷனல் கிளாஸ் கம்ஸ் அஸ் கபர். இங்கே தஹ்தல் மக்தபி அட்வர்பியல் கிளாஸ் கம்ஸ் அஸ் ஷிபுஜும்லா கபர். அப்போ 3 விதமான கபர் வந்து துக்துர் ஃபாஹிம் சாப் லெசன் நம்பர் 1லேருந்து லெசன் நம்பர் 9 வரைக்கும் நம்மளுக்கு டீச் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அப்போ இந்த லெசனில் கூட அதான் அமாம ஹல்ஃபை வந்து லெசன் நம்பர் 8ல் சொல்லியிருக்காங்க. And last and the final one, that is lesson number 9. This talks about an-naat wal man'ut. இதோட நம்ம முடிச்சிடலாம். இது வந்து adjective. இது முக்கியமான ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு பாடம் தான் இந்த லெசன் நம்பர் 9. இதில் என்ன இருக்குன்னா ரொம்ப உன்னிப்பாக பாருங்கள். இன்ஷால்லா within 5 minutes I will finish it off. ரைட், இந்த கான்செப்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட். எப்படி முதாஃபிலாம் பார்த்து வரீங்களோ மாதிரி. ஏ நியூ ஹவுஸ் புரியறதுக்காக நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷில் நியூ வருது, அப்புறம் தான் ஹவுஸ். தமிழ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இது புதிய வீடு. ஃபர்ஸ்ட் புதிய கம்ஸ் அண்ட் வீடு கம்ஸ் லேட்டர். கரெக்ட். In Arabic language, it's அப்படியே ஆப்போசிட். ஃபர்ஸ்ட் consider this A is common for new as well as house. அப்போ ரைட் here first பைத்துன், because A is common for new and A house என்ன போடுவீங்க? பைத்துன் போடுவீங்க. And it is common for new as well, then you write here ஜதீதுன். அதில் குழப்பம் இல்லையே உங்களுக்கு? ஏன் இங்கே டபுள் தம்மா போட்டோம், ஏன் இங்கே டபுள் தம்மா போட்டோம்னா this is A is common for new and house. So house ஜதீதுன், ஜதீதுன் is double dhamma. Baitun jadidun. Baitun takes double dhamma, jadidun takes double dhamma. Why? Because this A is common for this both. One thing. Second விஷயம், in Arabic language, the baitun noun qualified comes first, and jadidun the adjective comes later. Whereas in English and Tamil, adjective comes first, and noun which qualified noun qualified which comes later. Okay. அப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது அரபிக்கில் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஆளை சொல்லுங்கள், அப்புறம் அவருடைய கேரக்டர் சொல்லுங்கள், வீடை சொல்லுங்கள், அப்புறம் அது புதுசாக பலிசான்னு சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த ஏன் நியூ ஹவுஸ் அப்படி நான் என்ன செய்கிறேன்? ஐ ரைட் த நியூ ஹவுஸ். அகெயின் திஸ் த இஸ் காமன் ஃபார் நியூ அஸ் வெல் அஸ் ஹவுஸ். ஃபர்ஸ்ட் வில் ஹேவ் டு டூ த ஹவுஸ் அல் பைத்து, பிகாஸ் அரபிக்கில் எது ஃபர்ஸ்ட் வரும்? நான் குவாலிஃபைடாக ஃபர்ஸ்ட் வரும். செகண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது? The new. Again the is common for new as well as house. So I'll write here al jadid. நல்லா உன்னிச்சு பாருங்க. இந்த both the side அலிஃப் லாம் இங்க இல்ல.
டபுள் தம்மா ரெண்டு சைட்லயுமே இருக்கு. இங்க உன்னிச்சு பாருங்க, ரெண்டு பக்கமும் அலிஃப்லாம் இருக்கு. அலிஃப்லாம் வந்தனா ரெண்டு பக்கமும் ஒரு தம்மா தான் வந்திருக்கு. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி படிச்சதுல அப்படி இல்ல. இப்போ அல் பைத்து ஜதீதுன்னு தான் படிச்சிருக்கோம். த ஹவுஸ் இஸ் நியூ. ஆனா இது அப்படி கிடையாது இந்த கான்செப்ட். இது த நியூ ஹவுஸ். ஏன் நியூ ஹவுஸ்? இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இது கட்டாயமா கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் கிடையாது. த நியூ ஹவுஸும் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் கிடையாது. அப்போ in order to make it complete we have to add முப்ததா கபர் இங்க ஆட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்க்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும்? முப்ததா ஆட் பண்ணணும். ஏன் இதே முப்ததா இல்லையான்னு நீங்க கேட்கலாம். ஏன் ஆக முடியாதுன்னா மர்ஃபுவா இருக்கு, ஆனா டெஃபினட்டா இல்லையே, அலிஃப்லாம் வரலையே. இப்போ இந்த இடத்துல ஏன் இது கபரா ஆக முடியாது, ஏன் முப்ததானா? எஸ், இங்க அலிஃப்லாம் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்னால இதே முப்ததா வச்சுட்டு நம்ம பின்னாடி வந்து கபரை சேர்த்துடலாம். இங்க பாருங்க, ஹாதா பைத்துன் ஜதீதுன். சரி, வெரி சிம்பிளா அவங்க சொல்ல போனா, ஹாதா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல ஹாதா பைத்துன் நம்ம படிச்சோம். அதான் முதல் வார்த்தை. ஹாதா என்ன? இஸ்மு இஷாரா, தட் இஸ் முப்ததா. பைத்துன் என்ன? ஹபருன். இது வரைக்கும் படிச்சிட்டோம். மாஷா அல்லாஹ், அரபிக் லாங்குவேஜ் எவ்வளவு நீட்டா இருக்கு. உங்களுக்கு குழப்பல. இதே நீங்க ஜதீதுன் போட்டு பைத்துன் போட்டா எதை நீங்க ஹபர்னு சொல்லுவீங்க? அப்போ குழப்பமா இங்க என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஹாதா இஸ்மு இஷாரா முப்ததா கண்டுபிடிச்சிட்டோம், பைத்துன் ஹபர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்ப ஜதீதுன் இப்போ இங்க என்னன்னா சே தட் இஸ் நாட். கிளியர்? இது வரைக்கும் நம்ம முன்னாடி படிச்சிட்டோம். ஹாதா பைத்துன் we have done in the first லெசன்ல முடிச்சாச்சு. Now jadidun has been added as not, and you this jadidun add here not. That's it. When you say jadidun is not, automatically khabar is baitun is also khabar. That is also wa huwa man'ut. That non qualified. Right? Yes. So hada baitun jadid. இப்போ the new houseல al baitun jadid, the new house is far, தூரமா இருக்கு. Then what we add? Ba'idun. That's all. Khalas. அப்போ அல் பைத்து, what is doing here? Al baitu, it is mubtada. It is first say mubtada. What al jadidu? It is not. And what is ba'idun? That is here khabar. When al jadidu is not, mubtada is automatically huwa man'ut. அல் பைத்துல் ஜதீது, த நியூ ஹவுஸ் இஸ் ஃபார். அப்போ இதான் கான்செப்ட். அப்போ எப்படி மூவ் ஆகுது பாருங்க. இந்த மாதிரியும் ஹபர் பார்ட்டில் வரும், சப்ஜெக்ட் பார்ட்டில் வரும். இந்த மர்ஃபுவா இருக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். இப்போ இதில் சில உடன்பாடுகள் இருக்கு. The nath has to follow the subject in 4 matters. The nath இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த nath, I keep it in red color. It has to follow the manut in 4 matters. 4 விஷயத்துல உடன்படும். இப்போ மன்னூத் மேஸ்குலினா இருந்தா நாத்து மேஸ்குலின். இப்போ மன்னூத் இஸ் ஃபெமினைன், நாத் ஆல்சோ ஃபெமினைன். ஹவு? see here. ஹாதா தாலிபுன் ஜதீதுன். ரைட்? இப்போ ஹாதிஹி தாலிபத்துன் போட்டோம். இப்போ தாலிபத்துன் கண்ணை மூட்டு ஜதீதத்துன் போட்டுறணும். அவ்வளோதான். எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது. உஷ். why? Because this is not, this is manut. Manut is feminine, so not should be in feminine. So first masculine, feminine. First, and matter to gender. Second, case ending. இது மர்ஃபுவா இருந்தா நாத்து மர்ஃபு, இது மன்சூபா இருந்தா இது மன்சூப். மனூத் மஜ்ரூரா இருந்தா நாத்து மஜ்ரூர். எப்படி பாருங்க, இங்க நம்ம பார்த்தோம். அல் பைத்து ஜதீது பைதுன். அல் பைத்து மர்ஃபுல இருக்கா, அல் ஜதீது நம்ம மர்ஃபுல இருக்கு. இப்போ நான் இங்க ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றேன். மன் ஃபில் பைத்தி, கண்ணை மூட்டு ஜதீதி போடணும். ஹூ இஸ் இன் த நியூ ஹவுஸ். ஃபீ வந்தனால அல் பைத்து வந்துச்சு. ரைட்? இது வந்தோடனே நாத்து என்ன பண்ணணும்? உடனே அதுக்கு உடன்படும். நீ கசராவா, நானும் கசரா. கசரா வாங்கிருச்சு. கண்ணை மூட்டு கசரா. ஏன்? மன்னூத் இஸ் கசரா. இங்க மன்னூத், இங்க தம்மா இருந்துச்சு, நாத்து தம்மா. இங்க கேஸ் எண்டிங் பாருங்க. அதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜெண்டர், செகண்ட் ஒன் இஸ் கேஸ் எண்டிங், மூணாவது டெஃபினைட் அண்ட் இன்டெஃபினைட். அது நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு.
என்ன கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. மன்னூத் இன்டெஃபினைட்ல ஃபார்ம் இருக்கா, நாத்தும் இன்டெஃபினைட்ல ஃபார்ம் இருக்கு. மன்னூத் அலிஃப்லாம் வந்திருக்கா, நாத்தும் அலிஃப்லாம் அப்படியே வந்துடும். மன்னூத் பார்க்கும் அப்படியே அதை டக்குன்னு அது உடம்பு விட்டுரும். ஸோ ஜெண்டர், கே டெஃபினைட்னஸ், இன்டெஃபினைட்னஸ், கேஸ் எண்டிங் 3 சொல்லியாச்சு. இன்னொன்று வந்து நம்பர். நம்பர்னா சிங்குலர்னா சிங்குலர், டியூவல்னா இது சிங்குலர்னா நாத்து சிங்குலர், இங்கே டியூவல்னா நாத்தும் டியூவல். மன்னூத்து ப்ளூரல்னா இதுவும் ப்ளூரல். அது ஒன்றும் நம்ம படிக்கல. சின்ஸ் ப்ளூரல் ஒன்லி வி ஆர் டூயிங் ஒன்லி சிங்குலர். டுவெல் ஃபார்ம் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஒன்றும் போகவே இல்லை. இட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் தி 13th லெசனுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சாப்டரே வரப்போகுது. ஸோ இப்போ அதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டியதில்லை. புரிஞ்சிக்க வேண்டியது, the nath has to follow the mannuth in 4 cases: gender, number, definiteness, indefiniteness and case ending. இந்த 4 விஷயத்தில் உடன்படும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது. தெரிஞ்சு போச்சு. ஹாதா தாலிபன் வரும்போது ஜதீதுன்னு வரணும். ஹாதி தாலிபன் வரணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கு ஜதீதுன்னு மாற்றிடணும். அதான் இந்த பாடத்தில் வரும்போது, அந்த 6வது படத்தில் வரும்போது ஒரே ஒரு லைன், இந்த லைன் நீங்கள் நல்லா குறிச்சிக்கணும் எல்லாருமே. என்ன லைனு? nouns and adjectives are made feminine by adding raunta at the end. For example, talibun, talibatun. இது நவுன் வந்து என்ன ஆயிடுது இப்போ? தாலிபுன் தாலிபத்துன்னு மாற்றிக்கிறோம். அதே மாதிரி அட்ஜெக்டிவ்ல ஜதீதுன் இட்ஸ் ஃபெமினின் ஃபார்ம் ஜதீதத்துன். அப்போ நவுன்ஸ் அண்ட் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் மேட் ஃபெமினின் பை ஆடிங் ரவுண்ட் அட் தி எண்ட் தான் இதுக்கு அர்த்தம். அரபியில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹாமிதுன் தாலிபுன் கரெக்ட். when you say ஆமினத்து you should say தாலிபத்துன். ஓகே. அப்போ தாலிபு ஜதீதுன், the boy is new, the student is new. When you say at-talibatu, then obviously you should bring here at-talibatu jadidatun. So masculine, feminine. Appo when you learn one particular new noun, you should also know அதோடைய feminine form தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். அந்த nath has to follow the mannuth in 4 cases. They are gender, number, case ending, definiteness and indefiniteness. Okay, I think I can close the session. If you have any doubt, please ask me. We'll end the session now.